اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ ممتاز مفتی کی کہانی، ماتھے کا تل۔ میں آ گیا بھابھی، سعید نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم، طبیعت تو اچھی ہے نا؟ اوہ تم ہو سعید، بھابھی نے آنکھ اٹھا کر کہا۔ کیسے آئے ہو؟ بس آ گیا ہوں، 2 دن کی چھٹیاں تھیں، میں نے کہا چلو بھابھی سے مل لیں۔ بھائی جان کہاں ہیں؟ دفتر گئے ہوں گے۔ کہو خالہ کا کیا حال ہے؟ بہت پیار دیتی تھیں، کہتی تھیں کسی روز ہم سب ملنے کو آئیں گے۔ وہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی تمہیں؟ تکلیف کیا بتاؤں بھابھی، بے حد تکلیف ہوئی مجھے۔ سعید دیوار کی طرف منہ پھیر کر مسکرا دیا۔ بھابھی مشین چلاتے چلاتے رک گئی۔ تکلیف ہے تو وہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ واپس بورڈنگ میں چلے جاؤ۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ ان کے گھر میں اتنے لوگ ہیں اور اتنا سا مکان ہے، پھر تمہارا آخری سال ہوا، تمہیں تو علیحدہ کمرہ چاہیے۔ عجب مصیبت ہے، سعید نے منہ بنا کر کہا اور آہ بھری۔ آخر ہوا کیا، میں بھی تو سنوں۔ نہیں تم خفا ہوگی، تم کہو بھی، وعدہ کرو کہ ناراض نہ ہوگی۔ ہاں اب بتاؤ۔ وہ اٹھ بیٹھا اور بے تابانہ ادھر ادھر گھومنے لگا۔ یعنی بالکل ہی بتا دوں؟ کیوں بھابھی، کچھ بتاؤ گے بھی یا نہیں؟ کیسی عجب عادت ہے تمہاری، بھابھی چڑھ کر بولی۔ کہہ تو رہا ہوں، تم تو ناحق ناراض ہوتی ہو، مجھ جیسے فرما بردار سے ناراض ہونا اچھی بات نہیں بھابھی۔ بات یہ ہے کہ مجھے اپنی ہونے والی بیوی مل گئی ہے۔ کیا کہا؟ کون مل گئی ہے؟ میری بیوی، یعنی میرے گھر اور مجھ پر راج کرنے والی۔ بس تمہیں تو ہر وقت مذاق ہی سوچتا ہے، بھابھی مسکراتے ہوئے بولی۔ ایمان سے بھابھی مذاق نہیں، تمہاری قسم۔ کون ہے وہ؟ تسلیم، سعید نے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا۔ کون تسلیم؟ خالہ کی لڑکی؟ پر یہ بھی جانتے ہو کہ خالہ نے سن لیا تو جوتے مار مار کر گھر سے نکال دے گی۔ جبھی تو کہتا ہوں عجیب مصیبت ہے۔ پر وہ تو ابھی بچہ ہے، جب میں نے اسے دیکھا تھا بالکل چھوٹی سی تھی، اب بہت بڑی ہو گئی ہے، بس تمہارے جتنا قد ہوگا۔ جب میں نیا نیا وہاں گیا تو ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ پہلے تو میں عام طور پر بیٹھک میں ہی رہتا تھا، البتہ چھوٹا مانی اور جاجی باہر میرے پاس آ جایا کرتے تھے۔ مانی تو 2 ہی دن میں میرا دوست بن گیا، بڑا تیز لڑکا ہے وہ۔ دوسرے دن خالہ آئیں، کہنے لگیں چلو بیٹا اندر چلو، تم تو بیٹھک کے ہی ہو رہے ہو، تمہارا اپنا گھر ہے، تم سے کیا پردہ کرے گا کوئی۔ اس روز تو میں 4 منٹ اندر بیٹھا، پھر باہر آ گیا۔ اگلے دن خالہ نے بلا بھیجا، کیچو مانی اور جاجی بھی آ گئے، خالہ بھی بیٹھی رہیں۔ بڑی باتیں ہوئیں اس روز۔ پھر جب میں دیوان خانے کی طرف جا رہا تھا تو وہ میز کے پاس کھڑی بال بنا رہی تھی، بالکل تمہاری طرح، ذرا سی بائیں طرف کو جھکی ہوئی، ایسے ہی لامبے بھورے بال تمہارے جیسے۔ خدا کی قسم میں تو حیران رہ گیا، میں سمجھا شاید بھابھی آ گئی ہے، اور جیسے میری عادت ہے میں نے قریب جا کر کہا، ہم نے پہچان ہی لیا نا؟ کیوں بھابھی؟ اس نے جو مڑ کر دیکھا تو میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ وہ تو شکر ہے اس وقت اس کمرے میں کوئی نہ تھا، ورنہ بہت بے عزتی ہوتی۔ پر بھابھی حیرانی یہ ہے کہ اس کی شکل بالکل تمہارے جیسی ہے، ایسے ہی چوڑا ماتھا اور یعنی بالکل ہی تمہارے جیسی، بس صرف اتنا فرق ہے کہ تمہارے ماتھے پر کالا تل ہے، اس کے ماتھے پر نہیں، باقی ہو بہو گویا تم ہی ہو۔ بڑی گپیں مارنی آتی ہیں تمہیں، چھوڑو اب یہ قصے اور جا کر نہا لو، معلوم ہوتا ہے سفر کی کوفت سے تمہارا دماغ ٹھیک نہیں رہا۔ اوہ بھابھی، بس تم میری ہر بات کو مذاق سمجھتی ہو۔ بھابھی خاموش بیٹھی مشین چلاتی رہی۔ اب تو میری صرف ایک آرزو ہے بھابھی، دنیا میں صرف ایک تم ہو جس کے لیے میرے دل میں بے حد عزت ہے، اور وہ جس سے مجھے محبت ہے۔ صرف اتنی آرزو کہ تم اور ہم اکٹھے رہیں۔ تم اور وہ تو ہوئے نا، میرا نام خواہ، بھابھی مسکراتے ہوئے بولی۔ تم بڑی وہ ہو بھابھی جو مجھے ستاتی رہتی ہو، دیکھو نا تمہارے سوا میرا کون ہے؟ اماں تو میں نے دیکھی نہیں، چھوٹا سا تو تھا ان دنوں، بس تم ہی تم ہو، اور ہے کون؟ مجھے یاد ہے جب تم نئی نئی آئی تھیں اور مجھے گود میں بٹھا کر سر پر ہاتھ پھیرا تھا، پھر اکثر رات کو جب تم مجھ پر رضائی ڈالنے کے لیے جھکتی تھیں تو میری آنکھ کھل جایا کرتی، آنکھ کھولتا تو صرف تمہارا بڑا سا چہرہ اور چوڑا ماتھا اور اس کے درمیان کالا تل دکھائی دیتا۔ وہ نقشہ اب میری آنکھوں تلے پھرتا ہے، گویا دل پر نقش ہو گیا ہے۔ کیوں بھابھی، یاد ہیں تمہیں وہ دن؟ ہاں یاد ہیں، ان دنوں تم اتنے سے تھے، لیکن اب تو ایک دم اتنے بڑے ہو گئے ہو۔ تمہارے لیے اتنا صحیح ہوں نا، بڑے شیطان ہو گئے ہو تم۔ یہ کیا نئی بات ہے، بچے ہوتے ہی شیطان ہیں۔
क्यों भाभी, है ना ये बात? अच्छा छोड़ो इन बातों को, जाओ जाकर नहा लो। देखो तो जब से आए हो ज़रा काम नहीं करने दिया तुमने। अच्छा भाभी, जैसे भी तुम कहो। सईद ने भाभी को फौजी सलाम किया और फिर मुलक्का कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगा। कपड़े बदलकर वहीं से चीखने लगा, एक बात याद आ गई। सुनाऊं भाभी, बड़े मज़े की बात है। क्या है? भाभी ने मशीन चलाते हुए सरसरी तौर पर यह कहा। सईद दरवाजे की चौखट पर आ खड़ा हुआ। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं चादर लपेटकर बरामदे में सो गया। शायद उसने समझा कि खालू पड़े हैं, शायद खाला ने कुछ कहने के लिए भेजा हो उसे। वो आई, झुक कर मेरे मुंह से चादर हटाई। मेरी आंख खुल गई। उसका बड़ा सा चेहरा अपने ऊपर झुका हुआ देखकर मान मेरे मुंह से निकला, क्यों भाभी? और मैं उठकर बैठ गया। इस बात पर बड़ा मजा रहा। उसका मुंह लाल हो गया और वो भागी। उधर खाला ने सुना तो हंस हंस कर लोट हो गई। अंदर मानी चीखने लगा, अम्मा देखो तो बाजी को क्या हुआ है। अलमारी में मुंह डालकर आप ही आप हंस रही हैं। ज़रूर मेरा गेंद छुपा दिया होगा। कीचू भागी मेरे पास आई और अजीब से अंदाज में गाती हुई हाथ फैलाकर घूमने लगी। बहुत बुरी हुई भाभी जान से। खाला हंसी के मारे मुंह में पल्लू ठूंस रही थी, यानी वाकई बड़ी बड़ी हुई हमसे उस रोज़। अच्छा, आप बातें ही बनाते रहोगे या नहाओगे भी? भाभी ने अपने माथे पर न घूरने वाली त्यूरी चढ़ाकर कहा। अच्छा तो लो, चले जाते हैं हम। और वो गैर के पांव पड़ गया बेखुदी नियाज में गुनगुनाता हुआ गुस्ल खाने में जा दाखिल हुआ। भाभी काम करते हुए आप ही आप कहने लगी, मैं कहती हूँ तस्लीम की तो मंगनी भी हो चुकी है। न जाने मैंने कहाँ से सुना था। उसने बाआवाज़े बुलंद सईद को आवाज़ दी। सईद, मुझसे कहा है कुछ? सईद ने गुस्ल खाने से शोर मचाया। कह तो रही हूँ कि तस्लीम की तो मंगनी भी हो चुकी है। सच? सईद ने घबरा कर कहा। नहीं, नाहक मुझे सता रही हो भाभी। ईमान से सच कहती हूँ, याद नहीं किसने बताया था मुझे। हाँ, तुम्हारे भाई ही कह रहे थे जब वो बम्बई से आए थे। उन दिनों खालू बम्बई में काम करते थे ना, और तुम्हारे भाई उन्हीं के यहाँ रहते थे। मुझे तो मालूम नहीं, मुझसे तो उन्होंने बात नहीं की। शायद बात बनी ना हो, हमने भी तो उड़ती उड़ती सुनी थी। मैं जानता हूँ, सईद हंसते हुए कहने लगा, तुम बड़ी वो हो भाभी, बहुत गुस्ताख हो गए हो तुम। आ लें तुम्हारे भाईजान, उनसे कहकर पिटवाऊंगी। ओह, ज़रूर मानेंगे तुम्हारी बात। उन्हें बताऊंगी ना। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि छोटे मियाँ लाहौर में एक अपनी वो बना आए हैं। खुदा के लिए भाभी ये ना कहना उनसे, बड़ी अच्छी है भाभी मेरी। सईद नहाते हुए भाभी की मिन्नतें करता रहा, लेकिन वो चुपचाप बैठी मुस्कुराती रही। नहाकर वो सीधा भाभी के पास गया। बड़ी अच्छी भाभी है हमारी, ज़रा रोब छांटती है, वैसे बड़ी अच्छी है। हूँ, मैं तो ज़रूर कहूँगी उनसे, भाभी ने मुंह पक्का करके कहा। नहीं, खुदा के लिए। सईद हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो हंस पड़ी। ये लड़का तो उसके ध्यान में अपने आप से भी जाता रहा। यही तो मुसीबत है, सईद ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। लेकिन सईद, उसे भी कुछ खबर है या सिर्फ तुम ही मजनू हो रहे हो? तुम्हें क्या पता भाभी कि उसे क्या है, बस कुछ न पूछो। वो उठकर बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। मैं भी तो सुनूं, भाभी मशीन चलाते हुए बोली। मसलन कल ही की बात है, उसने भाभी के सामने बैठते हुए कहा। मेरे जी में आई कि कोई शरारत करूं। वो बाहर धूप में बैठी पड़ रही थी। जाजी और मानी भी पास बैठे थे। कीचू कुछ बुन रही थी और खाला अंदर बरामदे में तख्त पोश पर बैठी नमाज पढ़ रही थी। मैंने तवे की सियाही उंगली पर लगा ली और उसके पास आ खड़ा हुआ। ये तुम्हारे माथे पर क्या लगा है? मैंने कहा, और इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैंने पूछने के बहाने उसके माथे के दरमियान में उंगली से काला टीका लगा दिया। ये देखकर मानी चिल्लाया, बाजी हिंदू। कीचू और जाजी हंसने लगे। बाहर आकर मैं दरवाजे से देखता रहा। खाला ने नमाज से फारिग होकर उसकी तरफ देखा और लगी मुस्कुराने। फिर मानी को डांट कर बोली, क्या शोर मचा रखा है तुमने? मानी बोला, अम्मा देखो तो बाजी के माथे पर। क्या है उसके माथे पर? खाला ने मुंह पक्का करके कहा, कुछ भी तो नहीं, फजूल। फिर शाम को जो मैं अंदर गया तो वो बैठी रोटियां पका रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर आंखें नीची कर लीं। माथे पर वो काला टीका जूं का जूं लगा था और इतने में मानी दौड़ता हुआ आया। भाईजान, मुझे भी हिंदू बनाओ, मैं भी हिंदू बनूंगा। हिंदू बनाऊं? मैंने बनावटी ताज्जुब से कहा। वो कैसे? वो माथे पर उंगली रखकर कहने लगा, यहाँ लगा दो, वो जैसे बाजी को लगाया है। उसने नीची नज़रों से घूर कर मानी की तरफ देखा और फिर आंखें झुकाकर यूं बैठ गई कि टीका साफ दिखाई दे। यानी उस रोज़ वो सारा दिन वैसे ही चलती फिरती रही। अगरचे सारे घर वाले उस पर हंसते रहे, लेकिन उसने वो टीका न मिटाया। कैसे मिटाती हमारे हाथ का लगा हुआ टीका? वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब बोलो भाभी, मिजाज कैसे हैं? रहने दो ये गप्पे,
जानती हूँ मैं तुम्हारी बातों को। अच्छा लो और सुनो। सईद ने भाभी की बात अनसुनी करके कहा। एक दिन मानी भागता हुआ आया, कहने लगा, भाईजान बाजी चूड़ियाँ पहन रही हैं, चूड़ियाँ। मैंने वैसे ही मजाक से मुंह बना दिया। चूड़ियाँ? आख थू, मैंने कहा। चूड़ियाँ तो गाँव की लड़कियाँ पहनती हैं। मेरा ख्याल है कि उसने मेरी बात सुन ली होगी, क्योंकि अगले दिन मैंने देखा कि उसकी कलाइयाँ बिल्कुल खाली थीं। मुझे ये देखकर दुख हुआ। मैंने सोचा किस चाव से चूड़ियाँ पहनी होंगी। मुझे अपनी बेहूदगी पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कीचू से मुखातिब होकर कहा, कीचू, तुम चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती? देखो तो हाथ कैसे खाली खाली से हैं। कल आई तो थी चूड़ियाँ वाली, वो बोली। बाजी ने पहनी भी थी। उसने बहाने बहाने अपनी कलाइयाँ छुपा लीं। फिर मैंने कीचू से पूछा। बाजी को पसंद ना आई, इसलिए उतार दी। ओह ये बात, मैंने कहा। मैं तुम्हें ला दूं चूड़ियाँ? चूड़ियाँ खरीदने में तो मुझे कमाल हासिल है। ऐसी ला के दूंगा कि बैठी अपनी कलाइयों को देखती रहो। घर में जब भी किसी को मंगवानी होती हैं तो मुझसे ही कहा करते हैं, बस अपने नाप की चूड़ी दे दो, फिर देखना। अगले दिन जब मैं और मानी बैठक में बातें कर रहे थे तो मानी चिल्लाने लगा, ये देखो भाईजान। उसने मुझे एक चूड़ी दिखाकर कहा, ये किसकी चूड़ी है? अच्छा भाभी, भला बूझो तो किसकी चूड़ी थी? मैं क्या जानूं, भाभी ने काम करते हुए कहा। जभी तो बता रहा हूं तुम्हें, यानी कोई वो चूड़ी चुपके से वहां रख गया था कि मैं उस नाप की चूड़ियां ला दूं। क्यों भाभी, समझी? अब बोलो। शायद वो कीचू की हो, भाभी ने कहा। सईद ने सर हिला दिया। मैंने कीचू की कलाई से मिलाकर देखा था। उसे बहुत बड़ी थी वो। मैं उसे हर वक्त अपने पास रखता हूँ, अब भी है मेरे पास। दिखाऊं? वो उठ बैठा और सूटकेस से एक चूड़ी निकालकर भाभी को दिखाकर कहने लगा, देखो भाभी। भाभी उसे हाथ में लेकर कुछ देर तक गौर से देखती रही। फिर बोली, तोबा, कितना झूठ है। गप मारने में कमाल हासिल है तुम्हें। यह चूड़ी तो वो है जो पिछले महीने मैंने तुम्हें दी थी कि इस नाप की चूड़ियां ले आना। देखो तो बिल्कुल वही है। तस्लीम के तो बहुत ढीली होगी। मेरे और उसके हाथ में बड़ा फर्क है। कब दी थी मुझे तुमने? वो हैरानी से कहने लगा। याद नहीं? जब तुम 10 दिन की छुट्टियों में आए थे पिछले महीने। हाँ, बल्कि तुम्हारे भाई ने आप कहा था लाहौर से चूड़ियाँ मंगवा लो, याद आया? वो, सईद ने दांतों तले जबान ले ली। लेकिन भाभी, फिर ये मेज़ पर कैसे पहुंच गई? किसी बच्चे ने संदूक से निकाल कर वहां रख दी होगी। लाहौल विला कुव्वत, मैं भी क्या अहमक हूँ। आज पता चला है तुम्हें? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। और भाभी, मज़े की बात यह है कि मैं इसे छुपा कर रखता था कि कोई देख न ले। और बस रहने दो ये गप्पे। खुदा की कसम सच कहता हूँ, एक दिन की बात है कि ना, मैं नहीं सुनती। भाभी ने मुस्कुराकर कानों में उंगलियां दे लीं। खुदा की कसम आज तो बुरी हुई हमसे। यह कहकर वो उठ बैठा और मुलका कमरे में जाकर सूटकेस में से अपने कपड़े निकालने लगा। कागजात में से उसने 2 तस्वीरें निकाली और भाभी के पास आकर कहने लगा, ये देखो भाभी, मेरे पास उसकी तस्वीर भी है। सच? भाभी बोली, देखूं तो। ओह, बहुत बड़ी हो गई है, भाभी ने तस्वीर देखते हुए कहा। तुम तो कहते थे, लेकिन देखो तो उसकी अपनी ही शक्ल है। लेकिन माथा तो बिल्कुल तुम्हारा है। लेकिन माथे पर काला तिल कैसा है? भाभी गौर से तस्वीर देखते हुए कहने लगी। नहीं, उसके माथे पर तिल तो नहीं, सईद बोला। तो ये काला सा क्या है? भाभी ने उसे तस्वीर दिखाते हुए पूछा। पता नहीं कैसे लग गया है, मुझे तो मालूम नहीं, शायद किसी ने लगाया हो। आखिर लगाने ही से लगा होगा ना, अपने आप तो नहीं आ लगा। और तुम इसे छुपा छुपा कर रखते होगे, फिर और कोई कैसे लगा सकता है? तुम्हारी कसम भाभी, बड़ी एहतियात से रखता हूँ इसे। रोज सिरहाने रखकर सो जाता हूँ, फिर सुबह सवेरे ही उठकर देखता हूँ। अच्छा तो अब छोड़ो इन बातों को और इसके माथे से ये नुक्ता खुरच दो। किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? अभी खुरच देता हूँ भाभी। ना, अभी मेरे सामने, वरना तुम भूल जाओगे। और अगर तुम भूल गए तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छी भाभी, तुम इतनी सी बात पर खफा हो जाती हो। भाभी सईद के हाथ में एक और तस्वीर देखकर बोली, ये दूसरी किसकी तस्वीर है? ये है हमारी भाभी की तस्वीर। कौन सी? वही जो पिछले साल भाईजान ने खिंचवाई थी। लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे पहुंची? और मैं भी सोचती थी कि संदूक में तो मैंने 3 कॉपियां रखी थी, लेकिन अब वहां सिर्फ 2 पड़ी हैं। यानी तुमने संदूक में से चुरा ली होगी। कैसे ना चुराता, इसके बगैर मेरी जिंदगी मुकम्मल नहीं होती ना। बस एक तुम हो भाभी, जिसके लिए मेरे दिल में बेहद इज्जत है। बस तुम, मैं और ये। उसने तस्लीम की तरफ इशारा करके कहा, यह तुम्हारी बहू रानी। तीनों इकट्ठे हों तो मेरे लिए जन्नत बन जाए। अच्छा छोड़ो इन गप्पों को और तस्लीम के माथे का तिल खुरच दो। सुना तुमने? ओके भाभी, उसने एक फौजी सलाम करते हुए कहा और मुलका कमरे में जाकर चाकू ढूंढने लगा। शाम को जब सईद बाहर घूमने गया हुआ था तो उसके भाई हमीद दफ्तर से वापस आए। मियाँ बीवी देर तक बैठे बातें करते रहे।
باتوں ہی باتوں میں تبسم نے سعید کی بات چھیڑ دی، کہنے لگی اللہ رکھے سعید اب جوان ہو گیا ہے، آپ کو اس کی بھی فکر ہے؟ اب بھی اگر آپ اس کی شادی کی فکر نہ کریں گے تو کب؟ ابھی اسے BA تو کر لینے دو، حمید نے لاپرواہی سے کہا۔ آخر آپ کی نگاہ میں کوئی لڑکی ہے بھی یا نہیں؟ تم پگلی ہو بسمی، حمید مسکرا کر کہنے لگا۔ آج کل وہ زمانہ نہیں رہا کہ جسے چاہے لڑکے کے سر منڈ دیا۔ تبسم ان کی بات انسنی کر کے بولی، خالہ کی لڑکی تسلیم کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ حد ہے، مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ کوئی میرا بیاہ کرنا ہے تمہیں؟ پوچھو لڑکے سے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کوئی باعزت گھرانہ ہو۔ جبھی تو کہہ رہی ہوں، خالہ کا گھر تو جانتے ہی ہیں آپ، اور لڑکا بھی راضی ہے، بلکہ باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھ سے کہا ہے۔ بس تو پھر مجھے پوچھنے کا مطلب؟ لیکن ہاں، تمہاری خالہ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جبھی تو کہہ رہی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک دن کے لیے لاہور چلی جاؤں اور خالہ سے بات کروں۔ ویسے بھی مجھے ان سے ملے 6 سال ہو گئے ہیں، میری شادی پر آئے تھے وہ، اس کے بعد ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ جب سعید نے سنا کہ بھابھی اس کے ساتھ ایک دن کے لیے لاہور جا رہی ہیں تو وہ خوشی سے ناچنے لگا۔ او بھابھی، میری تو عید ہو جائے گی، ہم تینوں ایک ہی جگہ ہوں گے، تم، میں اور وہ۔ خالہ اور تبسم بڑے تپاک سے ملی۔ مانی تو تبسم کے گلے کا ہار ہو گیا۔ کیچو بھی دن بھر آپا آپا کرتی پھرتی اور تسلیم بھی آنکھوں آنکھوں میں مسکراتی رہی، چونکہ سعید بھی پاس بیٹھا تھا۔ رات کو جب خالہ اور تبسم اکیلی بیٹھی تھیں تو تبسم نے سعید کی بات چھیڑ دی، کہنے لگی خالہ جی، تسلیم کے متعلق بھی سوچا ہے آپ نے؟ اللہ رکھے اب تو جوان ہو گئی ہے۔ میں نے کئی بار تمہارے خالو سے کہا ہے، پر تم جانتی ہو بیٹی، ان کی اپنی ہی طبیعت ہے، کہتے ہیں لڑکی سیانی ہو جائے تو دیکھا جائے گا۔ ان کا خیال ہے کہ لڑکی کی مرضی پوچھے بغیر کام نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے ان کی یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ تم ہی بتاؤ بیٹی، بھلا ماں باپ لڑکی سے ایسی بات پوچھتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کیا؟ توبہ، ہمارے زمانے میں تو بڑا عجیب سمجھا جاتا تھا۔ ہم ہوئے نہ پرانے زمانے کے، لیکن وہ تو میری بات سنتے ہی نہیں۔ اس بارے میں ایک بات کہوں خالہ اگر برا نہ مانے۔ خالہ کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ اے لو، میں کیوں برا ماننے لگی؟ تم سے بڑھ کر مجھے کون عزیز ہوگا؟ تبسم جھینپ کر بولی، میرا مطلب ہے سعید ماشاءاللہ جوان ہے، اس سال BA کر لے گا، بڑا اچھا لڑکا ہے، اگر آپ کی رائے ہے۔ لو بیٹی، وہ تو اپنا ہی لڑکا ہوا، مجھے تو اس بات میں بڑی خوشی ہوگی۔ میں آج تمہارے خالو سے بات کروں گی۔ میرا خیال ہے انہیں اس بات پر کیوں اعتراض ہونے لگا، اپنی لڑکی اپنے گھر میں رہے تو اچھا ہوتا ہے۔ اگلے دن خالہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، میں نے کہا تھا نا کہ انہیں بالکل اعتراض نہیں ہوگا۔ کہنے لگے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، بشرطے کہ تسلیم برا نہ ماننا بیٹی، آج کا رواج جو ہوا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ تسلیم سے تو میں بات کر نہیں سکتی، مجھ سے تو نہ ہو سکے گا۔ میں خود پوچھ لوں گی خالہ جی، آپ بے فکر رہیں، تبسم نے ہنستے ہوئے کہا۔ دوپہر کے وقت بہانے بہانے تبسم تسلیم کو بیٹھک میں لے گئی، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے بات شروع کرے، اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کہے۔ چند ایک منٹ تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر اس کی نگاہ سعید کے بستر پر جا پڑی۔ بستر لگا ہوا تھا اور سرہانے کے نیچے سے تصویر کا ایک کونا دکھائی دے رہا تھا۔ مان اسے وہ بات یاد آ گئی، ایمان سے بھابھی میں اس کی تصویر بڑی احتیاط سے رکھتا ہوں، روز سرہانے رکھ کر سوتا ہوں اور صبح سویرے اٹھ کر دیکھتا ہوں۔ وہ مسکرا پڑی اور کہنے لگی، تسلیم میرا ایک کام کرو گی؟ بڑی مشکل آن پڑی ہے، تمہاری کوئی سہیلی ہے، جانے کیا نام ہے اس کا، سعید کو اس سے بڑی محبت ہے، بے حد، اس نے مسکراہٹ بھینچ کر کہا۔ ہمارا ارادہ ہے کہ اب سعید کی شادی کر دیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس لڑکی کے ماں باپ سے بات کرنے سے پہلے لڑکی کی مرضی پوچھ لیں، اگر اسے منظور ہو تو پیغام بھیج دیں۔ کیوں تسلیم، ہے نا ٹھیک؟ تسلیم کا منہ زرد پڑ گیا۔ تبسم مسکرا کر بولی، تم اگر اس سے باتوں ہی باتوں میں پوچھ لو تو میرے دل سے یہ فکر جاتا رہے۔ مجھے کیا معلوم ہے کہ وہ کون ہے آپا، تسلیم نے بسد مشکل کہا۔ میں بتاتی ہوں تمہیں، تبسم نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو نا، سعید کو اس لڑکی سے اتنا پیار ہے کہ روز اس کی تصویر سرہانے رکھ کر سوتا ہے اور صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے اسے دیکھتا ہے۔ یہ دیکھو، اب بھی تکیے کے نیچے پڑی ہے، آج شاید وہ اسے اٹھانا بھول گیا ہے۔ یہ دیکھو، تبسم نے تکیے کے نیچے سے تصویر نکال کر تسلیم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ تبسم کی نگاہ تصویر پر پڑی، اس کے منہ سے چیخ سی نکل گئی، رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی اپنی ہی تصویر تھی، ماتھے کا تل چاقو سے کھرچا ہوا تھا۔ تسلیم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھ سے مذاق کرتی ہو آپا؟ مذاق؟ ہنستے ہنستے اس کی ہچکی نکل گئی، اس کا منہ لال ہو رہا تھا۔ عین اس وقت سعید داخل ہوا۔ جاجی جو پتہ نہیں کب سے دروازے میں آ کھڑا ہوا تھا، سعید کو دیکھ کر چلانے لگا، دیکھو بھائی جان، باجی کو کیا ہو گیا ہے، منہ سے ہنستی ہے اور آنکھوں سے رو رہی ہے۔